Thank you.
Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darajati بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيئا فيه مشكورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عمل بالعمل مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود الظاهرة وعلى بابه تحد الحال فتغشاها من قيودات القامرة. نتوجه إليه بأشرف وسائلتي سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أن تصل وتسلم على تلك الذات الكاملة واستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأذكر المحبوب لك والمرخص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في بالك واسلام كرسي ذلك لأهل بدارك سيد الكونين واشرف صدرين العبد المحبوب الخالص المخصوص من جاد أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتوصلنا في جميع أوقاتنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وأسير وقايتك وتبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا برحمتك وخاصة فلا تهلنا وجنونا جميعا هي وسيلتنا إليك فلا تهيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره وهم ببركته وشرف وجهك أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين إن الجهاد ورواية الدين القويم في جميع أوقات منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى مسرورة واقصد لهم قربة المطلوبين واغفر لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين واقصد العدل الأخير في جميع نواحي والأقطار وحيث قولك من عندك ونسلم على العاملين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا وبالحسن متين من الذنوب والخطايا واجعلنا في عمل طاعتك وسلك في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب جزاء الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin qaidil qur'anil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Allahumma shalli ala nuril karim sayyidina Muhammad wa alihi dzawil ma'ali wa radha ya rabbi an sayyidi wa fa'na bihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, alhamdulillah puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini guna kita menggugurkan kewajiban kita pada akhir dan mendengar keterangan-keterangan yang bersumber dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Para jamaah sekalian, hari ini adalah hari terakhir dari bulan Syawal, betul? Besok atau nanti sore udah pergantian hari. Nanti malam udah malam bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti malam adalah mulai masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Karena itu hari ini sudah banyak kaum muslimin yang menyelenggarakan peringatan Maulid. Nanti malam juga ada peringatan Maulid di daerah Pondok Bambu, 2 tempat itu. Sudah mulai. Saya mau tanya, kira-kira kita senang tak datang bulan Maulid? Jawabnya enggak, ngomong. Senang tak? Senang ngapain? Makan kebuli. Karena itu, ayo kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Masuk bulan Maulid agar kita ikut paling tidak memeriahkan hadir, apalagi kita bisa membantu Majlis Al-Awwal Sayyidul Walid Habib Ali bin Abdurrahman Segaf pun akan mengadakan acara di hari Jumat tanggal 19 September. Tanggal berapa? 19 September, Jumat akhir di bulan Rabiul Awal. Karena itu nanti bagi saudara yang punya kelebihan harta dan ingin ikut andil, silakan. Ya, mudah-mudahan Allah ganti rezeki saudara dengan ratusan kali lipat. Amin. Di dalam kitab I'anul Talibin jilid 3 ada beberapa pernyataan ulama-ulama besar. Di antaranya adalah Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi. Siapa namanya? Ma'ruf Al-Karhi. Nama beliau Abu Mahfud Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Karhi itu dinisbahkan kepada ini sebagai naum coba. Jadi kurang jelas. Cek. Nah, ini aneh. Saya tukang ngomong,
tahu settingan mana yang empuk. Tahu kalau urusan son, kalau urusan salib ini yang paling tahu. Imam Ma'ruf Al-Karhi. Karhi itu nisbah daripada negerinya atau kampungnya atau kotanya. Dia meninggal di Baghdad, hidup di Baghdad. Dia tokoh sufi besar. Ma'ruf Al-Karhi ini gurunya Imam Sirri As-Sakati. Dulunya dia orang Nasrani, masuk Islam, dan dia adalah termasuk pelayan daripada Imam Ali bin Musa Al-Kazim yang dikenal Imam Ali Ar-Ridha. Jadi Ma'ruf Al-Karhi, orang sekota Baghdad, meyakini apabila Muslim, apabila mereka mau atau perlu sesuatu, perlu hajat, mereka bermunajat, minta di makomnya Imam Ma'ruf Al-Karhi, spontan terkabul doanya. Hebat gak? Apabila musim panas di Baghdad, orang sekota Baghdad istighosahnya di kuburnya Ma'ruf Al-Karhi langsung turun hujan. Hebat ya? Gak main-main ini Ma'ruf Al-Karhi. Makanya termasuk tokoh sufi, tokoh wali, tokoh ulama besar selain daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau yang menyatakan man ayya ataman wa jama'a ihwanan wa awqada sirajan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsyarahu Allah yawm al-qiyamah ma'al qurbatil ula min an-nabiyyin wa kana fi a'la al-ilmiyin. Ini saya ceritakan siapa sosok Ma'ruf Al-Karhi. Jadi kalau kita mau tahu sedikit biografinya, baca Syarah Ainiyah. Ini Imam Ma'ruf Al-Karhi dari kecil dia lahir, bapak ibunya Nasrani, itu dia juga Nasrani. Bapaknya kasih kepada satu guru. Ma'ruf Al-Karhi ini disuruh katakan Tuhan itu tiga. Dia bilang lah Tuhan satu. Tuhan satu. Dipukul. Akhirnya kering, kabur, dan pada akhirnya dia masuk Islam. Bapak ibunya bilang sampai nangis, kalau Ma'ruf pulang, apapun agama yang dia bawa, apapun agama yang dia peluk, kita akan ikuti. Begitu si anak pulang, ditanya apa agama yang kau bawa? Islam. Maka mereka bersyahadat. Kedua ibu bapaknya bersyahadat kepada anaknya, yaitu Ma'ruf Al-Karhi. Bahkan pada saat beliau meninggal dunia, dikuburkan di pekuburan umum. Lalu ada seorang penduduk Baghdad yang adiknya sama-sama dikubur di situ, dan sudah lama meninggal dunia. Si kakak, si abang mimpi adiknya yang udah meninggal. Ditanya sama si abang, "Dek, bagaimana nasibmu? Bagaimana kabarmu di alam barzah, di alam kubur?" Kata adiknya, "Kak, selama aku masuk lubang kubur, aku disiksa dan mengalami siksa kubur. Tapi sejak kemarin ada yang dikuburkan di pekuburan kami, dia bernama
Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Allah angkat, Allah bebaskan adab dan siksa kubur kami. Bukan hanya saya, tapi 30.000 di sekeliling, kanan, kiri, belakang, depan. 30.000 mayit, 30.000 ahli kubur dibebaskan di pekuburan itu dengan sebab syafaatnya Ma'ruf Al-Qarhi. Hebat gak? Yesus saya ngomong orang yang percaya. Ya Allah itu. Masa anda gak percaya? Percaya gak? Percaya gak ada siksa kubur? Percaya gak ada syafaat? Syafaat bukan hanya dari Nabi Muhammad. Ingat, Nabi yang kasih tahu syafaat itu pertolongan. Pertolongan. Kita butuh nggak pertolongan? Butuh. Yang pertama kata Nabi, syafaat itu minal anbiya, dari Nabi. Nah, para nabi-nabi itu akan kasih syafaat kepada umatnya, khususnya Nabi kita Muhammad. Yang kedua ulama. Imam Ma'ruf Al-Qarhi ulama guru-guru kita. Jadi guru bisa kasih pertolongan. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. Umpamanya anak kita mati syahid, berbahagialah kita. Kenapa? Ini anak kita bakal bisa menolong dan memasukkan 70 siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita ini juga mati syahid, amin. Walaupun matinya di atas tempat tapi dapat digolongkan orang yang mati syahid. Nah, beliau yang mengatakan siapa orang yang menyiapkan li'ajli qiraati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk terselenggaranya dibacakannya Nabi salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salawat kejam sunnah anta nurun anta anta misbah ya habibi ya arus ilahi ya muhayyad ya imam Allah ya Nabi Imam Ma'ruf yang ngomong, dia bilang siapa orang yang nyiapin buat terselenggaranya dibacakan riwayat maulidnya Rasulullah. Makanya kalau bikin maulid, baca riwayat maulid, baca Nabi. Saya pernah diundang di daerah Ciputat atau Pesomuan, komplek masjidnya nangkring di atas.
Masjidnya di atas, ini kan di bawah, di atas. Datang saya ceramah. Begitu datang langsung ceramah. Saya tanya di tengah ceramah saya tanya tadi baca maulid apa? Pada cicing wae. Tahu cicing wae? Tahu cicing? Menang kalau orang Depok bilang dia. Nah, menang wae. Diem aja. Hati saya langsung enak. Jangan kenapa dikawal maulid ini. Benar. Pulang saya tanya panitia, tadi pada baca maulid ya? Enggak deh. Kayak rapat RW. Maulid apa rapat RW? Ya Allah. Saya mau balikin aja amplopnya. Amplopnya. Bus. Oh lihat tuh. Wah, kecolongan saya. Besok-besok saya undang, saya lebih selektif. Tapi saya yakin sekarang sih udah nggak ada yang model begini. Ya kalau dulu baru jadi Habib, saya terima aja orang undangan terima. Begitu. Kalau sekarang selektif, baca maulid gitu. Kalau perlu kita panggil di masjid ini baca maulid siapa tuh? Mana orangnya? Hah? Oh lagi kamar mandi. Siapa Ustaz? Ustaz Diri, orangnya bagus. Masya Allah. Masya Allah. Doain ya. Kalau belum mati jadi gugurin. Kesian. Belum mati gugurin. Wah hebat kalau lagi bayangin tuh ya. Ustaz. Suara bagus tuh, ya. Bagaimana minta ceramah? Ya. Siapa orang menghaya di hari terakhir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam al-aman ma'ruf kata dibilang siapa orang yang menyiapkan untuk terselenggaranya dibacakan riwayat Maulidnya Nabi Muhammad. Apa yang disiapkan? Makanan. Oh, as-sa'adah. Bukan bulan maulid aja baca maulid, tiap taklim baca, malam Jumat baca. Makanya asal ada barokah. Jangan mengarang asal ada, betul? Apanya? Baca maulid. Maulid rumah kita ingat baca maulid kok. Kalau ibu bapak nggak bisa baca maulid, setel deh. Kan sekarang ada HP, betul? Ikutin lagi dia mahal dia ikut iya. Habis anak keluarga nggak bisa baca maulid, bagaimana coba? Ya, biarinlah. Ya, yang penting dibacain maulid. Karena Imam Suyuti kasih tahu rumah yang dibacain maulid aman dari kebakaran, aman dari musibah, aman dari orang yang kasut, aman dari pencurian, aman dari perampokan. Imam Suyuti itu kasih tahu. Kalau Imam Ma'ruf versinya lain lagi. Siapa orang yang nyiapin untuk terselenggaranya maulid? Apa yang disiapin? Makanan. Ya, hari Jumat tanggal 19 Al-Afaf siapin nasi kebuli. Nggak banyak, cuma 100 kibir. Ya kalau dihitung semuanya kibirnya 100. Biayanya kalau kibirnya sih nggak banyak, cuma 30 priok. Satu prioknya murah, 6,5 juta. Tapi buat makan 500 orang murah nggak? Murah nggak? Bisa 1.000 kalau senam per 6. Apa yang dimakan? Masya Allah. Sallu ala Nabi. Jadi makanan siapin, ya. Siapin makanan. Kalau orang Jakarta identik sama kebuli, identik sama kebuli. Maulid identik sama kebuli. Kalau maulid pakai nasi uduk, kalau kata Habib Iyik kayak 7 hari. Kayak 7 hari. Maulid bersih.
si uduk nasi gula, ya elah tiap hari gue makan ini, betul nggak? Nggak nakal, bahkan satu menit kan apa? Kebuli, bikinnya pakai susu, pakai samin, pakai apa lagi air daging, ya Allah. Kita makan nasi gorengnya udah enak, nih, apalagi begini muda. Gimana? Hidung saya gatal nih. Kemudian siapa orang katanya yang menyiapkan untuk terselenggaranya Maulid Rasul, disiapin makanan, wajah ma'ehwana, kumpulin, undang, pandai pola, saudara-saudaranya kaum muslimin, wajah ma'ehwana, wow pada sirajan, Maulid kalau malam pasang lampu yang terang. Ini Maulid bukan warung remeng-remeng. Maulid lampunya dapat itu, ya, gelap banget, masya Allah. Dia wow, lihat, saya diwari kalau bikin Maulid surga, terang nggak? Cakep nggak? Kembangnya banyak, cukup nggak 1 juta kembang? 2 juta, 5 juta. Kadang-kadang saya tahu lu kayak kembang. Kembangnya aja itu bisa 10-15 juta lebih mah. Ya, wala bisa jadikan kalau hadir Maulid, nggak bisa jadikan pakai baju yang baru. Ini terus terang, ini kaum laki-laki, kaum bapak kalah sama Maulid. Ibu-ibu hebat. Ibu-ibu, kalau Maulid dia 3 bulan sebelumnya dari bulan Maulid udah nyicil, beli seragam, betul bu? Betul? Seragam baru. Nah kita bapak-bapak pakai peci yang tidak terkumpul, pakai baju koko yang udah lama. Giliran kondangan pakai baju yang bagus, mau ketemu lurah, mau ketemu camat, mau ketemu bos-bos. Apa ini? Pakai baju yang bagus. Kenapa? Hadir Maulid hakikatnya kita berjumpa dengan Rasulullah. Allah kita dikawin mudah. Mereka pakai baju yang bagus. Pak, demen nggak lihat ini keren? Keren buat kita, bukan keren buat orang, demen nggak? Oh, ibu keren buat orang, buat laki. Wow loh. Habis sudah akan berani. Sallu ala Nabi. Ini Maulid aja Imam Ma'ruf suruh pakai baju yang baru, apalagi sholat, apalagi sholat. Walau bisa tidak. Bersama lagi wa ta'affar wa tajammala, berwangi-wangian, berwangi. Makanya kalau bulan Maulid, kalau lagi pas Maulid itu asrokol, dibakar lupa wangi-wangian garu, bukan kemenyan. Hari ini bulan pun dibakar kemenyan, ya bego. Menyan mah buat king, ya. Menyan. Lupa wangi-wangian, pokok wangi-wangian itu semprot minyak wangi. Kenapa? Itu sunnah, Rasulullah suka, Rasulullah, malaikat suka itu. Nah kita yang nggak kaator, yang nggak berwangi-wangian, dipakai minyak wangi, set, asik kan? Apalagi kita kantongin, tambah asik tuh ya. Watayamal, berhias diri yang keren. Kalau datang Maulid yang keren, siapa tahu dapat jodoh, betul nggak? Ya jodoh maksudnya, ya. Yang bulan masa aku tidak banget, ya. Ta'ziman di Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu dilakukan semata-mata
mengagungkan maulidnya kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Orang yang model begitu, kata Imam Ma'ruf Al-Qartini, hasyarallah, Allah Ta'ala akan kumpulkan nanti yaumul qiyamah, di hari kiamat, di a'la illiyin, di tempat yang paling tinggi nanti, di illiyin, di mana itu tempat dekat arsy. Ada yang mengatakan a'la illiyin di manazil a'la fil jannah, tempat yang paling tinggi di surga. Amin. Oh ya, makanya kalau kita diundang maulid sama siapa aja kita bisa hadir. Kita ada rezeki, kita bantu. Kita ada rezeki, kita bantu. Jangan tahan harta kita, jangan. Ya, karena kalau nahan harta nggak bakal nambah. Amin ya robbal. Ya ini sedikit ya selingan karena masuk kita kepada bulan maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musaddiqun rahimahullah ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati unumihi wa bi nufid darain qala radhiyallahu anhu kitab Khasaisul Ummah Muhammadiyah. Sampai mana Ustaz Munir? Asyirah Thubut al-fadli di akhir hadhihi al-ummah kama thabata di awwaliha. تثبت بالاتفاق أفضلية عصره صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال العلماء المقصود بذلك أصل الصحابة ومدتهم من البعثة 120 سنة أو دونها بدليل أو فوقها بدليل أو فوقها بدليل على الخلاف في وفاة آخر الصحابة موتا أبي دفير. Ya, bab yang ke-10 Thubutul fadli di akhir hadhihi ummah kama thabata di awwaliha. Ketetapan daripada keutamaan bagi umat akhir atau umat zaman akhir ini sebagaimana ditetapkan atau ketetapan itu didapatkan bagi umat yang awal. Tathbutu bil ittifaq afdaliyatu asrihi sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan atau ditetapkan bil ittifaq oleh para ulama sepakat menetapkan bahwa afdaliyah asri sallallahu alaihi wasallam, bahwa keutamaan daripada zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yadullu ala dzalik, dan yang menunjukkan hal yang demikian maja'a fi sahihain wa ghairihima, hadis yang datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan selain daripada keduanya, di mana baginda Rasul menyatakan khairun nas ganti, sebaik-baik zaman, sebaik-baik manusia adalah zaman aku. Sebaik-baik manusia adalah periode aku. Sebaik-baik manusia adalah masanya aku. Jadi Nabi terkesin khairun nas ganti, manusia yang terbaik yang hidup di zaman aku, kata Rasulullah. Siapa mereka? Sahabat Nabi Muhammad. Ini kesepakatan ulama. Kalau ulama bersepakat, udah nggak ada khilaf. Jadi manusia yang terbaik dari umat Nabi Muhammad adalah sahabat Rasulullah. Secara ittifaq, ya. Khairun nas, tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah masanya Rasulullah, setelah masanya sahabat. Siapa? Tabi'in. Nah, dua kriteria.
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah masanya mereka, yaitu setelah masa tabi'in, yaitu para tabi'in. Ini 3 zaman ya. Kalau berkata ulama, al-maksud bidzalik asal sahabat. Jelasin lagi. Yang dimaksudkan hal yang demikian tadi dalam hadis tadi itu adalah zamannya sahabat. Jadi yang maksud itu khairun nas, berarti sebaik-baik manusia itu adalah zamannya aku. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Wamun daluhum, dan jenjang masa mereka sampai kapan? Ini sahabat. Masanya dari kapan? Dari mana ke mana nih? Ya waktunya. Terhitung minal bid'ah. Minal bid'ah. Pada saat Nabi Muhammad itu diutus. Berapa lama? Mi'at wa 20 sana. 120 tahun masanya itu. Jadi terhitung manusia yang paling baik 120 tahun zaman sahabat. Auduna habil qalil, atau kurang sedikit dari 120 tahun. Jangan antum nih, masing-masing lagi nih. Hidung saya pilek ya. Au fawqaha biqalil, atau lebih sedikit, kurang lebih dah dari 120 tahun kurang lebih. Ada khilaf ya, adanya perbedaan fi wafat di akhir sahabat mautan Abi Bakar. Ya, karena ada perbedaan ulama, perbedaan pendapat kapan wafat, kapan sahabat Nabi yang terakhir mati, yang namanya Abu Bakar itu masih khilaf, masih berbeda pendapat ulama. Makanya diperkirakan masa sahabat hidup hanya mencapai kurang lebih 120 tahun. Mau lebih dikit, mau kurang kan? Wabahuhu, dan Nabi mengatakan dan pernyataannya atau sabdanya tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, al-qarnul ladzina ba'dahum, maksudnya adalah periode atau masa atau zaman orang-orang setelah mereka, yaitu setelah sahabat. Yang disebut yalunahum itu setelah mereka, setelah sahabat. Ya wahum at-tabi'un, mereka adalah para tabi'in. Tabi itu orang yang ikut, orang yang mengikuti sepak terjangnya sahabat Nabi, itu disebut tabi'in. Tabi'in itu orang yang melihat sahabat, orang yang melihat. Kalau tabi'in pengikut daripada orang yang ikut, itu nggak melihat sahabat. Jadi disebut apa? Tabi'in. Yang disebut tabi'in orang yang melihat sahabat, orang yang melihat, yang ngalamin sahabat, itu namanya tabi'in. Kalau dia mengalami nggak ketemu satu sahabat Rasulullah, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Kalau dia hanya ketemu tabi'in, berarti dia tabi'in. Dua tabi'in itu jelas kan? Wa muddatuhum, dan masanya mereka ini, masanya tabi'in, nahu 70 atau 80 sana. Ini
Mughirah min sanati mi'ah. Dan masanya mereka, lamanya mereka itu, waktu mereka itu kurang lebih ya sekitar 70 atau 80 tahun jika berpatokan atau dipatok diambil dari sanad mi'ah, ya, tahun 100. Wa qawluhu alladzina yalunahum. Kemudian Nabi mengatakan juga orang-orang yang setelah mereka, bahwa atba'ut tabi'in, dan mereka adalah pengikutnya para tabi'in. Nahwan min khamsina ila hududi ishrina wa mi'atin. Dan masa mereka itu dari 50 tahun sampai ke 200 ya. Isrin wa mi'atin, 220 tahun. Wa hadha yadullu ala anna awwal hadhihi al-ummah afdalu min kulli ma ya'ti ba'daha. Dan ini menunjukkan bahwasannya, ini menunjukkan atas orang-orang, ya sesungguhnya orang-orang yang hidup yang awal daripada ini umat itu lebih afdal bikul lima yang dipakai dari semua yang datang setelah mereka atau setelahnya. Wa dhahaba Abu Umar bin Abdul Bar annahu kan yakunu fi man ya'ti ba'da sahabah afdalu mimman kana fi jumlah sahabah. Ada ulama yang berpendapat, ada ulama yang bernama Abu Umar bin Abdul Bar. Dia berpendapat bahwasannya terjabut bisa saja orang-orang yang datang setelah sahabat itu lebih afdal ketimbang sejumlah sahabat yang lain. Ini pendapat ya yang enggak muktamad, tapi muktamad yang enggak kuat, ya. Tapi ini pendapat, namanya ulama, makanya ditulis, ya maaf ya. Jangan Umar bin Khattab qala kuntu jalisan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tadruna ayyul khalqi afdalu imana. Telah datang dari yang akhir sanadnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dia berkata, saat aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, atadruna ayyul khalqi afdalu imana? Tahukah kalian siapa makhluk Tuhan yang paling afdal, yang paling hebat imannya? Qulna al-malaikah. Kami mengatakan malaikat kali ya Rasulullah. Qala wa hum qalahum wal ghairuhum. Kata Nabi, tentu saja mereka berhak disematkan sebagai makhluk Allah yang paling afdal imannya. Mereka lihat neraka, lihat surga, dapat wahyu, ya. Jangan meninggal maksiat, jangan taat kepada Allah. Kalau ghairuhum itu nanti yang aku maksud selain mereka. Qulna al-anbiya, para nabi kali ya Rasulullah. Nabi mengatakan bahwa qalahum wal ghairuhum, tentu saja mereka pantas dikatakan paling afdal imannya. Kenapa? Mereka maksum, ya, mereka terjaga daripada dosa. Mereka manusia suci, manusia pilihan Allah. Bal ghairuhum, aku inginkan selain mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu imanan qaumun fi aslabil rijal yu'minuna bi wal yarawni wa hum afdalu imanan. Nabi mengatakan orang yang paling afdal, makhluk yang paling afdal imannya
Mereka belum lahir, kata Nabi. Mereka adalah sekelompok kaum, satu kaum. Mereka masih berada di asal tulang sulbi ayah mereka. Yu'minuna bi walam yarawni. Saat mereka lahir, mereka sudah beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah melihat aku. Baul afdal wal imana. Mereka lah yang paling hebat, yang paling afdal makhluk Allah imannya. Wajah akhirwan an Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna aslamna ma'ak wa ja'atna ma'ak. Qala qaumun yad'una min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Karena termulai dari akhir sanadnya daripada sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah, semoga Allah ridha kepadanya, dia berkata, ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami, sedangkan kami masuk Islam di tanganmu, kami berperang, berjuang bersamamu di belakangmu. Kata Nabi, ada, yaitu satu kaum, mereka akan lahir setelah kamu. Mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka belum pernah melihat wajahku. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Ya kita. Siapa yang Nabi maksud? Kita belum pernah lihat Nabi. Begitu lahir, kita sudah beriman. Wa nahnu la nuhibbu an nata'arrada ila al-khilaf al-jahi baina al-ulama fi qadiyyat at-tasbiyah baina awwal hadhihi al-ummah wa akhiriha fi fadl al-a'mal. Katanya pengarang Buya, kami tak suka memperpanjang urusan khilafiyah, urusan perbedaan pendapat antara ulama tentang kesetaraan kedudukan antara umat terdahulu dan umat sekarang dalam sisi keutamaan amal-amal. Beraan nazalik, ya, selain bahwasannya hal yang demikian, la yang nauna nol, kami juga tak bisa mencegah daripada pendapat ulama di anak musyahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiyatihi la ya'diluha syai'un. Katanya Abu Ya mengarang ini kita, ya, kami tidak bisa mencegah daripada apa? Tidak bisa menolak dari pendapat yang mengatakan bahwa menyaksikan dan melihat wajah Rasulullah itu adalah martabat kedudukan yang tidak bisa diungguli, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun. Jadi martabat kedudukan sahabat tidak bisa, layak itu aja, tidak bisa ditandingi dengan sesuatu, tidak bisa. Nah, ini yang dimaksud oleh pengarang ini kita. Wallahu a'lam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan menjadi umat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita di bulan Maulid ini bisa tinggi Rasulullah, bertambah cinta kita kepada Rasulullah, bertambah banyak sholawat kita kepada Rasulullah, dan berani berjuang untuk agama Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ma'bud wa anaman nabiyina min qabli la ilaha illallah.
وسلم